جہلم واہ-کینٹ جھنڈ پتوکی سمیت دیگر اضلاع میں بارش نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں، نکاسی آب کا ناقص نظام شاہراہیں نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں، گٹر بھی ابل پڑے، متعدد علاقوں میں بجلی بند۔ اوکاڑا کے نواحی گاؤں 20 جی ڈی میں کبوتر بازی کے تنازع پر تصادم، فائرنگ سے ایک بھائی نواز جاں بحق، دوسرا زخمی، ڈی پی او حسن اقبال کا نوٹس، فرار ملزموں کی گرفتاری کا حکم، کہا قانون کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں۔ بخشہ پور کے نواحی گاؤں جان علی بنگوار میں چوری کے تنازع پر تصادم، کلہاڑیوں لاٹھیوں کا آزادانہ استعمال، ایک خاتون سمیت 10 افراد زخمی، ہسپتال میں منتقل، 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک، پولیس موقع پر نہ پہنچ سکی۔ چونیا میں خبریں چلانے کی رنجش، صحافی کے گھر میں گھس کر قاتلانہ حملہ، فائرنگ سے صدر نیشنل پریس کلب ملک جہانگیر زخمی، تشویشناک حالت کے پیش نظر لاہور ریفر، ملزموں کا سرغنہ رضا ڈوگر موقع سے فرار، ساتھی گرفتار۔ حیدرآباد میں تھانہ خالی روڈ اور پھیللی پولیس کا حسن اقدام، مسروقہ موبائل فونز مالکان کے حوالے، موبائل فون چوری کی متعدد شکایات موصول ہونے پر مختلف کارروائیاں کی گئی، 8 موبائل فونز ریکور کر کے مالکان کے حوالے کر دیے گئے۔ تھانہ صدر شاہکوٹ پولیس کی کارروائیاں، سوشل میڈیا پر اسلحہ کی تصویر وائرل کرنے والا ملزم گرفتار، طلحہ شبیر سے پستول برآمد، مقدمہ درج، چوری کے مقدمے میں مطلوب 4 اشتہاری گرفتار، مزید تفتیش جاری۔ لیسکو کی مبینہ لاپرواہی، حبیب آباد کے نواحی گاؤں 29 کا خراب ٹرانسفارمر مرمت نہ ہو سکا، لوگوں نے عید کا دن بھی بغیر بجلی کے گزارا، علاقہ مکین پریشان، لیسکو ملازمین ٹرانسفارمر مرمت کرنے کے لیے رشوت طلب کرنے لگے۔ اور گورنر پنجاب میاں محمد بلیغ الرحمان کی فورٹ عباس کی سیاسی شخصیت محمد ممتاز بھٹی کے گھر آمد، ملاقات کے دوران فورٹ عباس کے درینہ مسائل اور کسانوں کو درپیش مشکلات پر خصوصی بات چیت، کسانوں کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز، میں ہوں حارث علی حمزہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ واہ-کینٹ میں بارشوں سے گھر اور دکانیں زیر آب، لاکھوں روپے کا سامان پانی میں بہہ گیا، شہری بے یارو مددگار سڑکوں پر آ گئے، پانی کی وجہ سے شارٹ سرکٹ، نالوں کی صفائی نہ ہونے سے پانی کی سطح بلند ہو گئی، گھروں میں 3 فٹ تک پانی جمع، سیاستدان اور کینٹونمنٹ بورڈ کا عملہ صرف سوشل میڈیا پر پوسٹ لگانے تک محدود، شہریوں نے اعلیٰ حکام سے جلد از جلد نوٹس لینے کی اپیل کی ہے تاکہ بارشوں میں تباہی سے بچا جا سکے، شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ جہلم شہر اور گردونواہ میں 2 روز سے بارش کا سلسلہ جاری، ندی نالوں میں طغیانی، بڑا گواہ اور ڈوملی کے علاقوں کا شہر سے رابطہ منقطع ہو گیا، دینا منگلا روڈ پر بھی کئی فٹ پانی کھڑا ہونے سے کاروبار بری طرح متاثر، سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے، اب تک مختلف واقعات میں متعدد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔
جہلم شہر اور گرد و نواح میں 2 روز سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی، بڑا گواہ اور ڈوملی کے علاقوں کا شہر سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ڈینا منگلہ روڈ پر بھی کئی فٹ پانی کھڑا ہونے سے کاروبار بری طرح متاثر۔ سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اب تک مختلف واقعات میں متعدد افراد زخمی ہو چکے۔ جنڈ شہر اور مضافات میں چوتھے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، جس سے دریا کنارے آبادیوں کو خطرہ لاحق ہے۔ جنڈ کو اٹک سے ملانے والے راستے پانی میں ڈوب چکے ہیں اور زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ ندی نالوں میں طغیانی ہے۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ اہم خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ جھنڈ شہر و مضافات میں چوتھے روز بھی بارش، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، جس سے دریا کنارے آبادیوں کو خطرہ لاحق ہے۔ جھنڈ کو اٹک سے ملانے والے راستے پانی میں ڈوب چکے ہیں اور زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی ہے۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ جنڈ شہر اور مضافات میں چوتھے روز بھی بارش، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، جس سے دریا کنارے آبادیوں کو خطرہ لاحق ہے۔ جنڈ کو اٹک سے ملانے والے راستے پانی میں ڈوب چکے ہیں اور زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی ہے۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ جھنڈ کی صورتحال اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر بارش کی وجہ سے سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، جس سے دریا کنارے آبادیوں کو خطرہ لاحق ہے۔ پتوکی میں بارش سے شہر بھر کی اہم شاہراہیں، بازار اور گلیاں نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، گٹر بھی ابل پڑے، بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ متعدد علاقے مزمل بازار، اولڈ منڈی، رضا آباد، محلہ احمد نگر پانی میں ڈوب گئے۔ بارش نے انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی کا پول کھول دیا۔ اہم شاہراہوں پر بارش کا پانی جمع ہونے سے ٹریفک روانی بھی متاثر، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ تحصیل غازی میں مونسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی، پہاڑی اور میدانی علاقوں میں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ مزید جانتے ہیں محمد علی مشوانی کی اس رپورٹ میں۔ تحصیل غازی میں طوفانی بارشوں نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ پہاڑی میدانی علاقوں میں گزشتہ 3 روز سے جاری بارش نے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے۔ بارش کی وجہ سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، بجلی کے کھمبے اور کچے مکانات کے چھت گر گئے۔ مونسون کی بارشوں نے تحصیل غازی میں تباہی مچا دی۔ پانی دکانوں، گھروں اور مارکیٹوں کے اندر داخل، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تحصیل چیئرمین غازی صاحبزادہ قاسم شاہ نے سیلاب سے متاثر علاقوں کا دورہ کیا اور نقصانات کا جائزہ لیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ سرائے عالمگیر میں بارش کے باعث نواحی علاقے ڈھوک مرید میں خالد نامی شخص کے احاطہ مویشیاں کی چھت گرنے سے 8 گائیں اور بچھڑے ملبے تلے دب گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، علاقہ مکینوں کی کثیر تعداد بھی موقع پر پہنچ گئی۔ سرائے عالمگیر میں بارش کے باعث نواحی علاقے ڈھوک مرید میں خالد نامی شخص کے احاطے مویشیاں کی چھت گرنے سے 8 گائیں اور بچھڑے ملبے تلے دب گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں، علاقہ مکینوں کی کثیر تعداد بھی موقع پر پہنچ گئیں۔ ضلع ٹانک کے نواحی گاؤں پائی، نندور اور درکی میں سیلاب، نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے عمر امین گنڈا پور کا دورہ۔ مزید جانتے ہیں آدم خان کنڈی کی اس رپورٹ میں۔ ضلع ٹانک میں چند روز قبل سیلابی ریلے نے پائی اور نندور میں تباہی مچائی تھی۔ اس کا جائزہ لینے کے لیے علی امین خان گنڈا پور کے بھائی تحصیل ناظم ڈیرہ عمر امین خان گنڈا پور نے پائی کا دورہ کیا۔ عمر امین خان گنڈا پور نے وہاں کی تباہ کاریاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ درجنوں گھر صفحاستی سے مٹ چکے ہیں۔ تمام متاثرین کو اسکولوں میں آباد کیا جا رہا ہے۔
سیلاب زدگان کو دلاسا دیا۔ عمر امین خان گنڈاپور نے متاثرین کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان کا جلد ہی دورہ ہوگا اور ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا اور جلد ہی تمام متاثرین کو ریلیف ملے گا۔ متاثرین سیلاب نے اپنے تکالیف سے عمر امین خان گنڈاپور اوکاڑا کے نواحی گاؤں 20 جی ڈی میں کبوتر بازی کے تنازع پر 2 گروپس میں فائرنگ کا تبادلہ۔ ایک بھائی نواز جام حق دوسرا زخمی ہو گیا جسے طبی امداد کے لیے اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ شدید فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ڈی پی او حسن اقبال نے نوٹس لیتے ہوئے فرار ملزموں کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور کہا قانون کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں، فرار ملزموں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ بخشا پور کے نواحی تھانہ گبلو کی حدود گاؤں جان علی بنگوار میں 2 قبائل کے درمیان چوری کے تنازع پر تصادم، کلہاڑیاں لاٹھیاں آزادانہ طور پر استعمال کیا گیا۔ ایک خاتون سمیت 10 افراد زخمی جن کو ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا، جہاں 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ بروقت اطلاع کے باوجود پولیس موقع پر نہ پہنچ سکی۔ بخشا پور کے نواحی تھانہ گبلو کی حدود گاؤں جان علی بنگوار میں 2 قبائل کے درمیان چوری کے تنازع پر تصادم ہوا، کلہاڑیوں لاٹھیوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ ایک خاتون سمیت 10 افراد زخمی جن کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ چونیا میں گنڈا گرد عناصر کا خبریں چلانے کی رنجش پر صحافی کے گھر میں گھس کر قاتلانہ حملہ، فائرنگ سے صدر نیشنل پریس کلب ملک جہانگیر زخمی ہو گئے جن کو تشویشناک حالت کے پیش نظر جنرل ہسپتال لاہور میں ریفر کر دیا گیا۔ پولیس تھانہ سٹی نے جائے وقوع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ گنڈا گرد عناصر کا سرگنا رضا ڈوگر موقع سے گرفتار، ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ایبٹ آباد کی تحصیل لوئر تناول کی یونین کونسل جرل میں گولی لگنے سے اشتیاق نامی نوجوان زخمی ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں عبید الرحمان سلیمانی کی اس رپورٹ میں۔ ایبٹ آباد تحصیل لوئر تناول کی یونین کونسل جرل میں اشتیاق نامی نوجوان کو گولی لگنے کی اطلاع ریسکیو 1122 کو موصول ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو میڈیکل ٹیم ایمبولینس کے ہمراہ جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ گولی لگنے سے اشتیاق نامی نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو میڈیکل ٹیم نے زخمی نوجوان کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے سول اسپتال ایبٹ آباد منتقل کر دیا، جہاں پر زخمی نوجوان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ عبید الرحمان سلیمانی، کوہ نور نیوز ٹی وی، ایبٹ آباد۔ گجرانوالہ ضلع بھر میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹ مافیا کے خلاف آپریشن۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کی جانب سے ضلع بھر میں مختلف ہوٹلز اور سویٹس شاپس پر کارروائیاں کی گئی۔ کارروائیاں ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز گجرانوالہ ڈویژن اور ڈپٹی ڈائریکٹر گجرانوالہ کی سربراہی میں کی گئی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے مطابق متعدد سویٹ شاپس اور ہوٹلز کو نوٹسز جاری کیے گئے۔ صفائی کے ناقص انتظامات پر ایک سویٹ شاپس کو اور اصلاحات تک کام کرنے سے روک دیا۔ باورچی خانہ میں حشرات کی بہتات پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ زائد المیعاد اشیاء کی فروخت پر متعدد کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ بھاری مقدار میں زائد المیعاد اشیاء کو موقع پر تلف کر دیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی شعیب جدون کا کہنا ہے کہ صوبہ بھر میں صحت دشمن عناصر کے خلاف سخت آپریشن جاری رہے گا۔ حیدرآباد میں تھانہ حالی روڈ اور پھیلیلی پولیس کا احسن اقدام، مشترکہ موبائل فونز مالکان کے حوالے کر دیے۔ شہریوں کی طرف سے حیدرآباد پولیس کو موبائل فون چوری کی متعدد شکایات موصول ہوئیں، جس پر ایس ایچ او حالی روڈ عبد المالک ابڑو اور ایس ایچ او پھلیلی نثار احمد شاہ نے ٹیم کے ہمراہ مختلف کارروائیوں میں 8 موبائل فونز ریکور کر کے مالکان کے حوالے کر دیے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے
सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला इनकलाब देख रहा हूं, कभी कोई पुलिस वाला, कभी कोई डाकू मारने की धमकी देता है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। इंशाल्लाह ये श्रीलंका वाला हाल होने जा रहा है। श्रीलंका में देखता हुआ नजर आ रहा है मुझे पाकिस्तान के अंदर। ये जो बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं, अवाम तंग आ चुके हैं, घुसेंगे इन महलों के अंदर। आप देखिएगा, मुझे नजर आ रहा है वहाँ भी यही था। अपने आप को खुदा समझने लगे थे, अपने आप को सब कुछ समझने लगे थे, जुल्म कर रहे थे। 14 साल में 10,300 अरब रुपए सिंध में आया है और सिंध को आप देख रहे हैं कि सिंध गटरिस्तान बन गया। 2 दिन की बारिश के अंदर लोग गटरों में डूब गए, नालियों में डूब गए। इनके मिनिस्टर तो नजर नहीं आ रहे थे, ये अलाइशे पूरे शहर में विजिट हो रहे थे। मुराद अली शाह कहता था मेरे वजीर विजिट कर रहे हैं, तो भाई अलाइशे विजिट करती हुई नजर आती थी ओजड़ियों की शक्ल में। अगर तुम्हारे वजीर घुसे हुए थे किसी ओजड़ी के अंदर तो हमें नहीं पता, बाकी वजीर कोई नजर नहीं आया। रोडों पे तैरते हुए हमें अलाइशा नजर आई, अगर उसके अंदर कोई वजीर साहब घुसे हुए थे तो हमें नहीं पता, बाकी कोई नजर नहीं आया। बाकी टी शर्टें पहन के अच्छी रोडों के ऊपर एक वजीर आजकल टॉप के ऊपर है, सिस्टम में माल दे रहा होगा, हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा है। वो बिल्कुल ये एक साजिश के जरिए मुझे कत्ल कराना चाहते हैं। कभी कोई पुलिस वाला G3 लेके मुझे वीडियो में धमकी की मैसेज देता है। आज एक डाकू साहब ने मेरे खिलाफ वीडियो जारी किया आज कि जी वो अली मादिल शेख हमारे खिलाफ असम्बली में बात करता है, मुराद अली शाह को बुरा कहता है। डाकू साहब जंगल में बैठे हैं बंदूक रख के, उनको भी अली मादिल शेख बुरा लग रहा है। थाना सदर शाहकोट पुलिस की कार्रवाइयां, सोशल मीडिया पर असलहा की तस्वीर वायरल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। तलहा शबीर से पिस्तौल बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चोरी के मुकदमे में मतलूब 4 इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO मंसूर अमान की SHO जहांगीर बेग और टीम को शाबाश कहा। असलहा की नुमाइश करने वाले कानून शिकनी के मुर्तकिब हैं। चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से ईद कुर्बान पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। आवाम ने खुशी का इजहार करते हुए खराज तहसीन पेश किया। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से हैदर अली की इस रिपोर्ट में। चकलाला कैंट बोर्ड ने ईद के अयाम में 2650 टन लाशें तल्फ कर दी। सफाई के अमल में शोबा सैनिटेशन समेत फील्ड स्टाफ के 500 मुलाजमीन शामिल थे, जबकि लाशें मुंतकिल करके तल्फ करने के अमल में 77 गाड़ियाँ इस्तेमाल की गई। अवामी शिकायत के इजाले के लिए कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही थी। सफाई के इस अमल की निगरानी CEO सैयद जकी हैदर रिजवी कर रहे थे, जबकि सेक्रेटरी चकलाला कैंट बोर्ड सैयद असनैन बुखारी खुद फील्ड में मौजूद रहे। सफाई के बेहतरीन इंतजाम पर अवाम ने चकलाला कैंट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन सजाद हैदर के साथ हैदर अली, कोई नूर न्यूज़, रावलपिंडी। कराची के इलाके नाजिमाबाद में ईद मिलन पार्टी की गई। सियासतदान, फनकार और ताजिर बरादरी ने शिरकत की। मजीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। कराची बारिश के बाद ईद रौनक के फिर दोबारा नाज़िमाबाद में हुई रवायती ईद मिलन, जिसमें सियासतदानों, फनकारों और ताजरों और दीगर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। ईद मिलन में मज़े मज़े के खाने भी थे। कराची में बारिश थमी तो नाज़िमाबाद में आल कराची ताजर अलम्स के सरपरस्त आला ख्वाजा जमाल सेठी और ख्वाजा खुरम सेठी के घर ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया। मेज़बान ख्वाजा जमाल सेठी और खुरम सेठी ने शिरका का इस्तकबाल किया। तकरीब में MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार और सरबराह सुन्नी तहरीक शुरूत एजाज कादरी ने खुसूसी शिरकत की। फारूक सत्तार की शायरी महफिल को कश्त ज़ाफ़रान कर दिया। नाज़िमाबाद में होने वाली ईद मिलन में फ़नकारों की भी बड़ी तादाद में शिरकत की। शहजाद रज़ा के साथ साथ शहजाद मलक और शहजाद अली खान आमन ने तकरीब का लुत्फ़ और भी दुबाला कर दिया। तकरीब में ताजर रहनुमा मंसूर जेक, सोनी अली और औरंगी टाउन ट्रेड एसोसिएशन के सदर अब्दुल्ला बतरा, सीनियर सहाफ़ी काशिफ खोकर, मोहम्मद जिब्रान, ज़ोइब जिएजा, अकदार अनवर और दिगर भी शरीक थे। मेहमानों की तवाज़ी बिहारी कबाब, गोला कबाब, बिरयानी। पिंडी घेब में MNA मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक पब्लिक सेक्रेटेरिएट मियांवाला में साबिक नाज़िम यूनियन काउंसिल मियांवाला मलिक अकरम की ज़ेर एहतमाम ईद मिलन पार्टी और शमूलियती प्रोग्राम हुआ, जिसमें मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक ने खुसूसी शिरकत की और तमाम वर्कर्स को ईद की मुबारकबाद दी। नए शामिल होने वालों को खुशामदीद कहा। इस मौका पर MNA मेजर रिटायर्ड ताहिर सदीक ने खिताब करते हुए कहा, नए साथियों को कभी मायूस नहीं करेंगे। पिंडी घेब में
MNA मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक पब्लिक सेक्रेटेरिएट मियांवाला में साबिक नाजिम यूनियन काउंसिल मियांवाला मलिक अकरम के ज़ेर एहतमाम ईद मिलन पार्टी और शमूलियती प्रोग्राम हुआ, जिसमें मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक ने खुसूसी शिरकत की और तमाम वर्कर्स को ईद की मुबारकबाद दी। नए शामिल होने वालों को खुश आमदीद कहा। इस मौका पर MNA मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक ने खिताब करते हुए कहा कि नए साथियों को कभी मायूस नहीं करेंगे। 2 करोड़ तावान की खातिर दोस्त को अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया गया। मजीद जानते हैं रहीम यार खान से शाहिद जावेद की इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है कि जिसमें किसी खूनी रिश्ते की जरूरत नहीं पड़ती। ये रिश्ता दिल से बनाया जाता है। एक सच्चा दोस्त अपने दिल की हर बात सिर्फ अपने दोस्तों से ही शेयर करता है, मगर रहीम यार खान के 2 जिगरी दोस्तों ने अपने ही एक जिगरी दोस्त को अगवा किया और अगवा के बाद उसे इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जी, इस 8 की सुबह हमें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट हुआ कि 22 साल का लड़का रहबान जिसका नाम है वो मिसिंग है और उसकी फौरी तौर पे FIR रजिस्टर्ड की। हमने उसको ट्रेस आउट करना शुरू कर दिया। मीनवाइल हमें इनके घर वालों को रैंसम डाल दिया गई कि 2 करोड़ रुपया बता मांगा जा रहा है। हमने इसके ऊपर तमाम जो पॉसिबल हमारी एनर्जीज थी वो इसके ऊपर लगाई। टेक्निकल तरीके से, ह्यूमर सोर्स के तरीके से मुलजमान अरेस्ट हो गए। उन्होंने इकरार किया कि उसी रात ही जब ये लड़के को लेके गए थे ट्रस्ट पे और डिनर कराने के लिए लेके गए थे, उसी रात ही इसको नशावर गोलियां दे के इसको बांध के इसको मार दिया था। तो मुलजमान अरेस्ट हुए, उनकी प्लांटेशन पे डेड बॉडी रिकवर हुई रेगिस्तान के अंदर से। मुलजमान हमारे पास इंशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाएंगे ताकि इनकी कन्विक्शन। पुलिस ने दोनों मुलजमान को सिर्फ 36 घंटे के कलील वक्त में ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस का कहना है कि मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान किया जाएगा ताकि अदालत से उन्हें करारवाद। लाड़काना में बेरोजगारी से तंग 28 साल नौजवान 2 बच्चों के वालिद ने राइस कैनाल में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मुराद महल्ला के रहायशी अली रजा सोमरो की नाश देखकर इलाका मकीनों ने पुलिस थाना सिविल लाइन को इत्तला दी। पुलिस ने नाश जांड का अस्पताल में मुंतकिल कर दी, जहां पर डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। वर्षा का कहना था कि अली रजा काफ़ी रोज से बेरोजगारी और महंगाई के सबब परेशान था। लाड़काना में बेरोजगारी से तंग 28 साल नौजवान 2 बच्चों के वालिद ने राइस कैनाल में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मुराद महल्ला के रहायशी अली रजा सोमरो की नाश देखकर इलाका मकीनों ने पुलिस थाना सिविल लाइन को इतला दी। पुलिस ने नाश चांड का अस्पताल में मुंतकिल कर दी, जहां पर डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। वर्षा का कहना था कि अली रजा काफ़ी रोज से बेरोजगारी और महंगाई के सबब परेशान था। लाड़काना से खबर शामिल करेंगे, जहां बेरोजगारी से तंग 28 साल नौजवान 2 बच्चों के वालिद ने राइस कैनाल में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मुराद महल्ला के रहायशी अली रजा सोमरो की नाश देखकर इलाका मकीनों ने पुलिस थाना सिविल लाइन को इतला दी। पुलिस ने नाश चांडिका अस्पताल में मुंतकिल कर दी, जहां पर डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। गुस्सा का कहना था कि अली रजा काफ़ी रोज से बेरोजगारी और महंगाई के सबब परेशान था। बैनुल सूबाई मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से 8 मसरूका मोटरसाइकिल्स और 3 मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए। मज़ीद जानते हैं हाला से अमजद राजपूत की इस रिपोर्ट में। SSP मटियारी मोहम्मद कलीम मलक की सख्त हिदायत पर मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनका ताल्लुक बैनुल सूबाई ग्रुप से है, जिनके नाम पुन्नू चंद, पुन्नल खोसो और अल्ताफ शाह हैं। इनके कब्जे से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिलें और 3 अदद लूटे हुए मोबाइल बरामद हुए। उन्होंने मजीद बताया कि गिरफ्तार चोरों पर केस दाखिल करके मजीद तफ्तीश की जा रही है और बाकी जो इनके साथी फरार हो गए इनकी तलाश में भी छापे मारे जाएं। जल्द उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि हाला शहर और आसपास के इलाकों में किसी भी किस्म की मुजरमाना सरगर्मी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। अवाम की जान और माल की हिफाजत करना और अमन मान की। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक।
थाना डहर की पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए दाद लुगारी लिंक रोड नज़द कुंडे वाला कब्रिस्तान से एक मुलजिम को गिरफ्तार करके 1 किलो 200 ग्राम चरस और 1000 रुपये बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुलजिम चंदोची मेहगवाड़ सकना दाद रोड डहर की का रहायशी है। पुलिस ने नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस थाना डहर की ने दौरान गश्त खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए दाद लुगारी लिंक रोड नज़द कुंडे वाला कब्रिस्तान से एक मुलजिम को गिरफ्तार करके 1 किलो 200 ग्राम चरस और 1000 रुपये बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुलजिम चंडो डहर की का रहायशी है। पुलिस ने नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जैकब आबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई, कत्ल के केस में मुलविस इश्तिहारी गिरफ्तार, नाजायज़ पिस्तौल बरामद कर लिया। एसएसपी जैकब आबाद डॉक्टर समीर नूर चन्ना के सख्त अहकामात पर एसएचओ थाना सदर अख्तर हुसैन अबड़ो ने दौरान चेकिंग कत्ल केस में मुलविस इश्तिहारी नज़र मोहम्मद डोमकी को गिरफ्तार कर लिया। जैकब आबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई, कत्ल के केस में मुलविस इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार, नाजायज़ पिस्तौल बरामद कर लिया। एसएसपी जैकब आबाद डॉक्टर समीर नूर चन्ना के सख्त अहकामात पर एसएचओ थाना सदर अख्तर हुसैन अबड़ो ने दौरान चेकिंग कत्ल केस में मुलविस इश्तिहारी नज़र मोहम्मद डोमकी को गिरफ्तार कर लिया। लेस्को की मुबैना लापरवाही, हबीबाबाद के नवाही गांव 29 का खराब ट्रांसफार्मर मरम्मत न हो सका। लोगों ने ईद का दिन भी बगैर बिजली के गुजारा। इलाका मकीन परेशान। लेस्को मुलाजमीन ट्रांसफार्मर मरम्मत करने के लिए रिश्वत तलब करने लगे। मकीन सरापा एहतजाज हैं। कई रोज से बिजली ना होने से लोग अजीज़ो अकारब के घरों का रुख कर रहे हैं। कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर। मुजाहिरीन का कहना था कि 1 हफ्ते से ट्रांसफार्मर ख़राब है। खबर शामिल कर रहे हैं हबीबाबाद से, जहां लेस्को की मुबैना लापरवाही, हबीबाबाद के नवाही गांव 29 का खराब ट्रांसफार्मर मरम्मत ना हो सका। लोगों ने ईद का दिन भी बगैर बिजली के गुजारा। इलाका मकीन परेशान है। लेस्को मुलाजमीन ट्रांसफार्मर मरम्मत करने के लिए रिश्वत तलब करने लगे। मकीन सरापा एहतजाज बन गए। कई रोज से बिजली ना होने से लोग अजीज़ो अकारब के घरों का रुख कर रहे हैं। कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर। मुजाहिरीन का कहना था कि 1 हफ्ते में ट्रांसफार्मर खराब है। तोलसा शरीफ जड़ लुगारी में 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल के पिलर पानी में डूब गए। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए 70 साल से हर हुकूमत से पुल की तामीर का मुतालबा करते आए हैं। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने हमारा दरीना मुतालबा पूरा करते हुए पुल की मंजूरी दी तो इलाके में जश्न का समा था। जिससे पुल की तामीर शुरू हुई उस दिन से नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है। अब जब पुल के पिलर बन गए तो थोड़ा सा पानी आने पर डूब गए। हर साल यहाँ सैलाबी रैले आते हैं। पुल को बचाने के लिए पिलर्स ऊंचे किए जाएं। अहम खबर आपको बताएं तोलसा शरीफ से, जहाँ पर जड़ लुगारी में 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल के पिलर पानी में डूब गए। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा 70 साल से हर हुकूमत से पुल की तामीर का मुतालबा करते आए हैं। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने हमारा दरीना मुतालबा पूरा करते हुए पुल की मंजूरी तो दी, लेकिन उस वक्त इलाके में जश्न का समा था। जब से पुल की तामीर शुरू हुई है उस दिन से नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है। अब जब पुल के पिलर बन गए तो थोड़ा सा पानी आने पर डूब गए। हर साल यहाँ सैलाबी रैले आते हैं। पुल को बचाने के लिए पिलर्स ऊंचे किए जाएं। सरदार ज़ादा फैसल खान जमाली ने जाफराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पानी की किल्लत के सबब ग्रीन बेल्ट तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। धान की फसल मुतासिर हो रही है। अवाम के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाने को तैयार हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। और इसके साथ साथ मैं नरेश कुमार का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आपके लिए कहाँ से नुमाइंदे हैं और वो लड़ रहे हैं। खान साहब की मेहरबानी, उन्होंने असेंबली में बात उठाई। लेकिन ये है कि सीज़न का अब रह गया है 15-20 दिन। पानी तो चले आप फसल की तो छोड़ दें, लेकिन जो अभी उस्ता मोहम्मद शहर है, गंदाखा शहर है, वाटर सप्लाई में पानी नहीं, तालाबों में पानी नहीं,
मैयत के लिए पानी नहीं, गुसल के लिए पानी नहीं। तो पाकिस्तान में क्या बलूचिस्तान जो है वो आपका भाई नहीं, सर आप पंजाब भी पानी पिए, सिंध भी पानी पिए, सारे गेट ऊपर करें, जैसे करें। आपका इस दरवाजे से ज़्यादा बड़े बड़े वाटर कोर्सेज है, फिर उसके अंदर आपने दीवारें लगाई हुई हैं, बहुत सारे पानी पिए, लेकिन खीरसर और पटफिलर में पानी देने के लिए जो है ना सबको तकलीफ। मेहरबानी करके ये सब करते हैं। मेरा सारे इलाके वालों को ये पैगाम है कि मैं उनको पहले तो ईद मुबारक कहता हूँ। पहले भी आप लोगों के साथ पानी के इशू पे खड़े थे, आखिर तक खड़ा होगा और इंशाल्लाह जल्दी हम धरना भी देंगे, आगे आवाज़ भी उठाएंगे। जो है दूसरा जो DAP और डीज़ल की जो प्राइसेस इन्होंने इतना ऊपर कर दिए, मैं जितने भी हमारे काम हैं उनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारा एग्रीकल्चर जो है पाकिस्तान उसके ऊपर बेस करता है। अगर आप DAP 3000 वाला 3100 वाला जो है 10 साढ़े 10,000 पे ले जाएंगे और उसके साथ डीज़ल जो है वो आप तकरीबन 350 पे ले जाएंगे, चलो ज़मींदार को 2 रुपये बचेंगे। जो राख है, जो हारी है, वो बेचारा किधर जाए। सहवन शरीफ के नवाही इलाके भान सैयदाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल रेफर सेंटर में तब्दील। डॉक्टर्स ड्यूटी से गायब होने लगे, इमरजेंसी से स्टाफ भी गैर हाजिर है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। सिंध में सेहत के दावे झूठे निकले। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के आबाई हल्के इंतखाब भान सैयदाबाद के सबसे बड़े अस्पताल भान सैयदाबाद रेफर सेंटर में तब्दील। अस्पताल में डॉक्टर ड्यूटी से गायब, स्टाफ भी गैर हाजिर, इमरजेंसी में शहरियों के लिए फर्स्ट एड भी गैर मौजूद। करोड़ों रुपए बजट पर चलने वाले भान सैयदाबाद अस्पताल की गैर फाली पर आला हुकाम नोटिस। लाहौर में CIA पुलिस की बुजुर्ग शहरी और ख़वातीन से बदसलूकी की वीडियो सामने आ गई। पुलिस एहलकार निजी सोसाइटी के एक घर से बगैर वारंट दाखिल हुए और फैमिली को हरासा करते हुए। मुतासरा फैमिली का कहना है कि CIA के हाफिज तारिक पुलिस एहलकार जवानों के हमरा घर से नकदी और जेवरात निकाल कर ले गए। हमारे मुखालिफ के कहने पर भाई को मुकदमे के बगैर उठा लिया गया और पुलिस मुकाबले में पार करने की धमकियां भी देते रहे। फुटेज में खातून के भाई पर तशद्दुद भी देखा जा सकता है, जबकि फैमिली के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने घर में घुसकर बदतमीज़ी की। मुतासरा खातून और नौजवान की जानिब से CCPO से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। अहम खबर लाहौर से आपको बताते चलें कि CIA पुलिस की बुजुर्ग शहरी और ख़वातीन से बदसलूकी की वीडियो सामने आ गई। पुलिस एहलकार निजी सोसाइटी के घर में बगैर वारंट दाखिल हुए और फैमिली को हिरासा करते रहे। मुतासरा फैमिली का कहना है कि CIA के हाफिज तारिक पुलिस एहलकार जवानों के हमरा घर से नकदी और जेवरात निकाल कर ले गए। हमारे मुखालिफ के कहने पर भाई को मुकदमे के बगैर उठा लिया और पुलिस मुकाबले में पार करने की धमकियां भी देते रहे। फुटेज में खातून के भाई पर तशद्दुद भी देखा जा सकता है, जबकि फैमिली के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने घर में घुसकर बदतमीजी की। मुतासरा खातून और नौजवान की जानिब से CCPO से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। मारूफ शायर, सहाफ़ी, कॉलम निगार, नगमा निगार तुफ़ैल होशियारपुरी 14 जुलाई 1914 को भारत के मशरकी पंजाब के ज़िला होशियारपुर में पैदा हुए। तुफ़ैल होशियारपुरी को तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और गोल्ड मेडल से नवाजा गया। मज़ीद जानते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में। मरहला दीद का तकरार तका पहुंचा है। मारूफ शायर, सहाफ़ी, कालम निगार, नगमा निगार तुफ़ैल होशियारपुरी भारत के मशरकी पंजाब के ज़िला होशियारपुर में 14 जुलाई 1914 को पैदा हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, है मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया से मकबूलियत पाने वाले तुफ़ैल होशियारपुरी को सदर पाकिस्तान की जानिब से तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी दिया गया। पाकिस्तानी अफवाज ने इस मिली नगमे को मार्शल सॉन्ग का दर्जा दिया। तुफ़ैल होशियारपुरी के मारूफ नगमों में बावरी, चकोरी, सांसों की माला,
कबूतरा और दीगर नगमे शामिल हैं। रब दा तू जावी वे कबूतरा चिट्ठी मेरे ढोल पुजावी वे कबूतरा कबूतरा नगमे की मकबूलियत से फिल्म धुल्ला भट्टी सुपर हिट रही, जिस पर उस वक्त के फिल्म साज आगा जीए गुल ने एवेन्यू स्टूडियो बना लिया। तो फैल होशियारपुरी ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तहरीक मुस्लिम लीग में बतौर कारकुन काम किया। तो फैल होशियारपुरी के मद्दाह पाकिस्तान बल्कि भारत में भी मौजूद हैं। इन्हें साइकिल वाला शायर भी कहा जाता था, क्योंकि तमाम तर जिंदगी सादगी में गुजार दी। तो फैल होशियारपुरी की 4 बेटियां और एक बेटा इरफान बारी है, जो आजकल हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर है। पाकिस्तान में तमगाए हुस्ने कारकर्दगी हासिल करने वालों के अहले खाना की खबर क्यों नहीं रखी जाती? तो फैल होशियारपुरी की रिहायशगाह के करीब इनके नाम से गली मंसूब थी, जिसका नाम भी तब्दील कर दिया गया। हमें सोचना होगा कि जिन लोगों ने हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, क्या यूं ही इनका नाम खत्म हो जाए? यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना शुएब महमूद की थाना सिटी कमालिया में खुली कचहरी। अवाम ने शिकायत के अनबार लगा दिए, मौका पर अहकामात जारी किए। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ जावेद भट्टी की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना शुएब महमूद ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब जनाब राव सरदार अली खान की खसूसी हदायत पर अवाम उन्नास के मसाइल सुनने और उन्हें हल करने के लिए थाना सिटी कमालिया में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में डीएसपी कमालिया एहसानुल्लाह, पीएसओ 2 डीपीओ वकास मुनीर, एसआई एसएचओ थाना सिटी कमालिया वसीम असलम, एसएचओ थाना बुस्सी जीवन खान, एसएचओ थाना सदर कमालिया हाकिम अली, इंचार्ज सिक्योरिटी ओ पीआरओ मोहम्मद अताउल्लाह, मीडिया नुमाइंदगान समेत मकामी अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। खुली कचहरी का मकसद कमालिया और उससे मुल्हिका इलाका जात के लोगों के मसाइल खुद आकर सुनना था, ताकि दूर दराज के अवाम अपनी शिकायत खुद पेश होकर बयान कर सके। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने खुली कचहरी के दौरान अवाम उन्नास के मसाइल सुने और मौका पर उनके हल के अहकामात दिए। डीपीओ ने अवाम उन्नास के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि खुली कचहरी का मकसद अवाम की शिकायत को बराह रास्त खुद सुनना है, ताकि अवाम को मौका पर इंसाफ और उनकी शिकायत का इजाला हो सके। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा ने खिताब करते हुए कहा कि डकैती, मंशियात फरोशी और सोशल क्राइम पर मेरा खास फोकस है। मेरी अवाम उन्नास से अपील है कि ऐसे किसी भी फर्द की निशानदही के लिए हर शख्स अपने आप को पुलिस का सिपाही समझे और ऐसे लोगों के खिलाफ बरसरे पैकार रहे। ये काम पुलिस, मीडिया और आवाम मिलकर सर अंजाम देंगे तो हम यकीनन कामयाब। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की फोर्ट अब्बास की सियासी और समाजी शख्सियत मोहम्मद मुमताज़ भट्टी के घर आमद। मुलाकात के दौरान फोर्ट अब्बास के दरीना मसाइल और किसानों को दरपेश मुश्किलात पर खुसूसी बातचीत की गई। गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान की तरफ से किसानों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई गई। तलहार में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी के रहनुमा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के उम्मीदवार दानियाल खान नज़ामानी ने अपने हल्का में कॉर्नर मीटिंग की। लोहार, खिची बरादरी समेत मुख्तलिफ बरादरियों की तरफ से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक MNA के बेटे दानियाल खान नज़ामानी की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। दानियाल खान नज़ामानी ने अपने हल्के में डोर टू डोर मुहिम शुरू कर दी है। शांगला में सब डिवीजन की सतह पर गुज्जर यूथ फोरम का इजलास हुआ। काना से सैकड़ों की तादाद में गुज्जर बरादरी ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। शांगला के सब डिवीजन काना की सतह पर गुज्जर यूथ फोरम का तारुफी इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें वादी काना के मुख्तलिफ इलाकों से गुज्जर कौम से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मुनाक़िदा तक़रीब में गुज्जर कौम के फलाह व बहबूद और इलाके की तामीर व तरक्की, समाजी मसाइल के हल और तालीम की ज़रूरत पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुनाक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए मुक़र्रीन का कहना था कि गुज्जर यूथ फोरम एक गैर सियासी तंजीम है, जिसका बुनियादी मकसद कौम को दरपेश मसाइल का हल निकालना, बच्चों के तालीम पर तवज्जो देना और मज़लूम तबके की दादरसी करना है। गुज्जर यूथ फोरम के शुरका से खिताब करते हुए मुक़र्रीन का मजीद कहना था कि ये तारीख सियासत और ज़ाती मफादात से हटकर कौम के दरमियान बाहमी इत्तिफाक व इत्तेहाद के लिए तश्कील दे दी गई है।
مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ مشکل کی گھڑی میں اپنی برادری کے شانہ بشانہ رہیں گے اور قوم کو درپیش دیگر سماجی مسائل کے حل کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے۔ شرکا نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہمارا پیغام امن، بھائی چارہ اور اتحاد ہے۔ ہمیں ہر لحاظ سے اپنی قوم کی نمائندگی کرنا ہوگی۔ گجر یوتھ فورم کو مزید فعال، منظم اور متحرک بنانے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ تقریب کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی اور دینی اسلام۔ ہری پور میں بیلگرا ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین حاجی غلام مصطفیٰ کی گاؤں نارڑا میں آمد، خصوصی طور پر بزرگوں اور مریضوں سے ملاقات کی۔ حاجی زاہد امین طارق ایڈوکیٹ اور ناظم ارشاد بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر حاجی غلام مصطفیٰ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنے علاقے کے بزرگوں سے مل کر دلی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بیلگرا، ناڑا اور دیگر بانڈا جات کا بھائی چارہ قابل فخر ہے۔ ہمیں اس طرح مل جل کر رہنے اور اپنے ارد گرد سفید پوش طبقات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہماری بھی کوشش ہے کہ اپنے لوگوں کے مسائل حل کر سکیں۔ اسی وجہ سے ہم مختلف پلیٹ فارم سے اپنی آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سید ریاض علی شاہ شیرازی نے مونسون بارشوں کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سجاول شہر کے مختلف وارڈز اور دیگر علاقوں کا دورہ کر کے نکاسی آب اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سجاول، شہریار میمن اور متعلقہ محکموں کے آفیسرز بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ایم پی اے سید ریاض علی شاہ شیرازی نے کہا کہ حکومت سندھ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے اور انہیں کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ انتظامیہ کو سختی سے ہدایات کی ہے کہ وہ حالیہ مونسون بارشوں کے دوران انتظامات کو یقینی بنائیں اور فیلڈ میں رہیں۔ عملی طور پر تمام مسائل بروئے کار لاتے ہوئے ضلع کے تمام شہروں کے نشیبی علاقوں، گلیوں اور سڑکوں سے نکاسی آب کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال جامپور کے نئے ایم ایس ڈاکٹر جام خلیل احمد نے عہدے کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا۔ کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ایم ایس کی اسٹاف کو وارننگ، مریضوں اور لواحقین سے عزت کے ساتھ پیش آنے کی تلقین کی۔ کہا اگر کسی مریض کو بے عزتی ہوئی تو محکمانہ کارروائی ہوگی۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال 80 بیڈز پر مشتمل ہے۔ مختلف شعبوں میں اسٹاف کی کمی ہے۔ نامساعد حالات کے باوجود لوگوں کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ اس موقع پر غلام رضا، غلام علی، فاروق، گوپانگ، وقار احمد، جاوید اقبال، مرزا فرحان سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ جھنگ میں آل پاکستان 16 کلومیٹر لانگ ریس کا مقابلہ ایک روزہ ٹورنامنٹ میں پاکستان بھر سے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ مزید جانتے ہیں جاوید اقبال گوانس کی اس رپورٹ میں۔ جنگ میں عید کے دوسرے روز جمشید اختر جٹیانہ کے زیر نگرانی الناصر ایتھلیٹک کلب کی جانب سے آل پاکستان منی میراتھن 16 کلومیٹر کے ایک روزہ ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں پاکستان بھر سے 55 سے زائد ریسر کھلاڑیوں نے حصہ لیا، جس ریس کا آغاز گوجرا روڈ جامعہ چوک اور اختتام چک نمبر 460 جٹیانہ والا میں کیا گیا۔ میرا نام محمد کلیم اللہ، ضلع سنیور سے تعلق رکھتا ہوں۔ الحمدللہ میرے کوچ محمد ندیم حسین انٹرنیشنل پلیئر پاکستان کلر آرمی کلر ہیں، تو میں ادھر ریس پہ آیا ہوں اور الحمدللہ فرسٹ کیا ہے۔ میں ان کے 16 کلومیٹر اور میں شکریہ کرتا ہوں سب لوگوں کا، انہوں نے بہت اچھی ریس لگوائی۔ اور ایتھلیٹس میں پہلے نمبر پر آنے والے کلیم اللہ جس کا تعلق چنور سے ہے کو 15,000 روپے، دوسرے نمبر پر آنے والے کامران کو 10,000 روپے نقدی اور ٹرافیوں سے بھی نوازا گیا۔ ہم نے اس ایونٹ کا ڈسٹرکٹ جنگ کے اندر پہلی بار اہتمام کیا اور ہم نے یہ تمام ہم نے اپنے اخراجات پہ کیا، انتظامیہ کو اس میں کوئی اخراجات نہیں۔ اس منی میراتھن ریس کے اندر جو جنگ کی جامعہ چوک سے شروع ہوئی 16 کلومیٹر گیم تندرستی کی علامت۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔